Hello students, welcome to today's class. In this class, I'm going to begin the new chapter for you, that is circles. Okay, you can continue this one in your notebook. Uh, so circles means, I think you know some idea about the circle. Okay, but in this chapter we are going to study more about circles. Okay, some of the important properties. Okay, like that. Okay, so circle means usually you know that one how to draw the circle. Okay, so circle can be drawn by using the geometrical instrument. Okay, so you can't draw the exact circle by your hand. Okay, so that's why we are going to use the geometrical instrument, that is usually we are going to use a compass to draw the circle. Okay, so let us first, I'm going to draw one of the circle for you. Okay, so now just look at here. So I have chosen something like this. Okay, so and I have to place the needle here, and I'm going to do like this. Okay, I'm going to draw the circle like this. Okay, so I think now the geometrical figure you are seeing is actually what called as a circle. Okay, so now I'm going to give you some of the important dimensions of this circle. So the point where I have placed the needle, this is actually the point. Okay, so needle means this one. Okay, needle, this is called as needle, and this is a pencil and this is the needle. Okay, or nib, it is called as nib, and the place where you have placed the needle. Okay, so this is, we usually denote this one by O. Okay, in general. Okay, so always we denote this one by O. So and this is actually called as path of the circle. Okay, so whatever I have drawn in pencil, this is called as path of the circle. Okay, so if you move in this direction, you will finally reach to this position again. Okay, so this is called as a circular path. Okay, so this is actually called a circle. So now I'm going to choose one of the point on the circle. Okay, so let it be, this is the point on the circle. On this circle means you need to consider the point on this path. Okay, so this is actually the one of the point on the circle, and I'm going to measure what is the distance of that point from this point O. Okay, so if you measure roughly, it is around, so here it is actually around 3.12 actually. Okay, 3.2. So and I'm going to choose one more point here, one more point, and if you try to measure what is the distance between this point and the point O, now it is again once again 3.2. Okay, and if you take one more point here, okay, you can take anyway. Okay, so now measure what is the distance of this point from this point. Okay, so this is a point O. Okay, so now it is again 3.2. Okay, around exactly it's 3.2. Okay, so now if you do in this way, okay, so take any point on this circle, on the path of the circle, and measure the distance of that point from this one. Oh, it's always constant. Okay, so that's why now I'm going to define the circle like this. Okay, so means I'm going to define, means I'm going to give the definition for circle like this. Okay, so circle means you can define mathematically like this. Definition of circle. Okay, so now the definition is the collection of, you can see this one in your textbook also, the collection of all the points, the collection of all the points, all the points in a plane. Okay, in a plane, in a plane, which are at a, which are at a fixed distance, which are at a fixed distance from a fixed point, from a fixed point.
from a fixed point in the plane, in the plane, in the plane is called circle. Okay, so now compare the idea what I have given to you with this definition, then you can understand this one. Okay, so now look at here, collection of all the points in a plane. Plane means what? Okay, this is an example of a plane. Okay, if you just take a paper, okay, any flat surface, if you consider any flat surface, it's actually called as what? Plane. Okay, for example, board is a plane. Okay, wall is an example of a plane. So surface of a wall. Okay, but you can't call a thread as a plane because it doesn't cover any area. That's why. Okay, so thread is not an example for a plane. Plane means it should be like this, it must cover some area and it should be flat like this. Okay, there should not be up and downs like that. Okay, it should be flat surface and it covers some area, then that surface is actually called as usually plane. So we can take this one as an example of a plane. Okay, so now this paper is also an example of a plane. Okay, here you can consider this one, this is a flat surface. Okay, you can consider this one or this one. Okay, so this is an example of what? Actually plane. Okay, so now the definition is like this. So it is a collection of all the points in a plane which are at a fixed distance. Fixed distance means what? The distance I have measured from here to here. Okay, so from a point on a circle to here, so I have measured. Okay, so what is the distance? Actually around 3.2. Okay, that is called as fixed distance from a fixed point. What is a fixed point? Fixed point means this one. I'm not going to change this one again and again. I'm going to change the point on the circle. Okay, so but this is fixed one. So fixed point means here it is going to refer what? This one. Okay, O, and in the plane is called as a circle. Okay, so now look at here, collection of all the points. So what are the points? Means all the points lies on the circumference, they are actually called as points. Okay, points means here it is going to refer all the points on the circumference of the circle. These are all the points which are at a fixed distance from the fixed point. Okay, so this collection of points is actually called as circle. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the fixed point is called as center of the circle, center of the circle. Okay, a fixed point ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? we call this one as center of the circle. next point, the fixed distance. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಸೆಂಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ 3.2 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. 3.2ನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 3 ಇರ್ಬೋದು, 10 ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 1 ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ called as radius of the circle. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? radius of the circle, radius of the circle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ radius of a circle is always
ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವೀಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬಹುದು, 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸಾರಿ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತಗೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 0.5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈವನ್ 0.1 ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0 ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 0 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, 0 ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, 5.5, 2.5. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 3.1, 3.3, 3.9 ಈ ತರ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಇದಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್, ಇದಿಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಪಾರ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, and the second one, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸರ್ಕಲ್ ನ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಪಾತ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಆ ಪಾತ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಪಾತ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಂಗ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ ರಿಂಗ್ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾತ್ ಸರ್ಕಲ್. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಇದರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಇದೊಂದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಸರ್ಕಲ್ ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್, ಸರ್ಕಲ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್, CHORD, ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್
a line segment joining any 2 points any 2 points of a circle is called as chord. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಈ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ವಾ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಎ chord. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಎ chord. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅರೌಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, 4.9 ಏನೋ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಕೇಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಯಾವ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋದು ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1.6 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ 1.6 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಡ್ ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರೋ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಕಾರ್ಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ತರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲಿರುವಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಡ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡಯಾಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಈ ತರನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. The chord
which passes through the center of the circle is called as what? Diameter. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು diameter ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, the longest chord of a circle, the longest chord of a circle is called as diameter, okay. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ ABCDE F and then G. Okay, so and you can write down here in figure DE and FG or diameters. Okay, so these are actually called as what? Diameters. So next one very important thing ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವೆ? ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನಡುವೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓ ಇಂದ ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? DE, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ DE ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 5.6 ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 5.6 ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 2.8 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓ ಇಂದ ಇಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ ಓ ಇಂದ ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓ ಇಂದ ಇಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಓ ಇಂದ ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ DE ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಓ ಡಿ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DE ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓ ಇ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಲೆಂತ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರ ಲೆಂತ್ ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಾವು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 3 ಇದ್ರೆ 3 into 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 10 into 2 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ diameter is equal to 2 into radius or r. ಈ ತರನು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. radius is equal to diameter divided by 2. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡಯಾಮೀಟರು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡಯಾಮೀಟರ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ. 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 3.5 ಆಗುತ್ತೆ. 3.5 ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ 3.5 ಅಂದಾಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 3.5 into 2 ಅಂದ್ರೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಏನಿದು ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾರ್ಮಲಿ ಅದೇ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಪೀಸ್, ಓಕೆ, PIECE, ಪೀಸ್ ಆರ್ part of a circle, okay? Part of a circle between two points, between 2 points is called as arc of a circle, arc of a circle. ಸೊ ಏನಿದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ P ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ O ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ Q ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಮತ್ತೆ Q ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನೀವೀಗ. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ, ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆರ್ಕ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಅದೇ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಈಗ ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, P ಮತ್ತೆ Q. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ P ಮತ್ತೆ Q ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವೀಗ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಆರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಈ 2 ಆರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಸಪರೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಆರ್ಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಕು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆಂತ್, one of and another have a shorter length. Okay, so the arc which has a shorter length is called as minor arc. Okay, ಯಾವ ಆರ್ಕ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಆರ್ಕ್ ಗೆ ಲೆಂತ್ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ PQ and then you need to write on like this. Okay, so line ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಕ್ ತರನೇ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ minor arc. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ನು ಕೂಡ PQ ಅಂದ್ರೆ P ಮತ್ತೆ Q ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು PQ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ R ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, PRQ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ನಾವು 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, an arc of smaller length, an arc of smaller length is called as minor arc. An arc of greater length is called as major arc. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್, and this is actually what, major arc. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆಂತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈನರ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನ ನಾನೀಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ 2 ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಕಿನ ಲೆಂತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಎರಡು ಆರ್ಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು, this line segment passes through the circle joining the 2 points P and Q on the circle means what we call this one, diameter. ಸೊ ನೀವು ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಎಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ನಾನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ P ಅಂತ Q ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆರ್ಕ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಆಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ here these 2 parts are actually called as parts of a circle are actually called as semicircle. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನ, if P and Q, if P and Q are ends of a diameter, then both arcs are equal and they are called as
they are called as semicircle. Okay, semicircles ಆಗುತ್ತದು. Okay, sorry, semicircles ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ the region of a circle between so region of a circle between chord and an arc is called as segment. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು, ಆ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್, chord and minor arc. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so the region of a circle between a chord and an arc is called, an arc ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ between a chord and corresponding arc ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆರ್ಕ್ ಇದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಡಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಆರ್ಕ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 2 ಆರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್. ಈಗ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ, ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂಶಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್, ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಏರಿಯಾನ ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್, ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏರಿಯಾನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್. ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದೇನೆ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the segment, okay, here segment
formed by chord and corresponding minor arc is called as minor segment. Okay, is called as minor segment, whereas the segment formed by the chord, okay, ಇಲ್ಲಿ ದ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, definite article here, the segment formed by the chord and the corresponding minor arc, by the chord and the corresponding major arc is called as major segment. Okay. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಜನ್, ಒಂದು ಏರಿಯಾನ, ಒಂದು ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ between an arc and the corresponding two radii is called as sector. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೀಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೂ ರೇಡಿಯೈ. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿ, ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ. ಆರ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಒಂದು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್, ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್. ಈಗ ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೈ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೈ. ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಓ ಪಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದೇ ಓ ನ ಕ್ಯೂ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ,
ಕ್ಯೂ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಕ್ಯೂ ನ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೇಡಿಯೈ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ಆರ್ಕು? ಮೈನರ್ ಆರ್ಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರೀಜನ್ enclosed between, okay, two radii and minor arc. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ತಗೊಂಡೆ, ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೈ ಇದಿಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ರೇಡಿಯೈಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ನಾನೀಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಆರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೈನರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮೈನರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈಗ, ದ ಸೆಕ್ಟರ್ between minor arc and the corresponding radii is called as what? Minor sector. Whereas the sector between major arc and corresponding radii is called as what? Major sector. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್, ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ diametrically opposite, ಅಥವಾ if P and Q are end points of a diameter, then each region is called as a semicircular region. ನೀವು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಅದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೇ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, after that center, after that radius, okay, after that diameter, after that chord, and then diameter, relationship between radius and diameter, arc, okay, and then minor arc, major arc, okay, after that segment, major segment, minor segment. Okay, so ಇಷ್ಟು terminology so ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, so this is complete about introduction part. So based on this theoretical part, you can answer the questions given in the exercise 10.1. Okay, so after the completion of notes, okay, after watching this class,
try to solve the questions given in the exercise 10.1. So they are all actually 1 mark question. Okay, so in the first question it's given that fill in the blanks. You can solve all those, you can fill all those blanks. Okay, and question number 2 is related to what, true or false. Okay, so now I'm going to stop today's class. Tomorrow I'm going to continue with the exercise 10.1. Okay, thank you one and all.